enzymes. Study of enzymes will be called as an enzymology. And the name enzyme will be given by scientist Cohen in the year of 1863. So the enzymes will act as a biocatalyst. So first you have to know what is the biocatalyst. Biocatalyst means it is a biological catalyst. So that means in the membranes of the body, across the membrane many molecules will be transported in and outside. So the enzymes will help to transport the molecules in and outside of the cell. So that's why the enzymes will be called as a biocatalyst. So while coming to classification of enzymes, it will be two types. That will be simple enzymes and complex enzymes. So while coming to simple enzymes, the enzymes which consist of only a protein part of an enzyme will be called as a simple enzymes. The enzyme which consists only a protein part is called as a simple enzyme. While coming to complex enzymes, it has a protein part and non-protein part. It will be called as a complex enzymes. So now we have to know what is the protein part and what is the non-protein part. Protein part of an enzyme will be called as an apoenzyme. Non-protein part of the enzyme will be called as a coenzyme. This coenzyme will be also called as a prosthetic group. So, the enzyme which consists of a protein part and non-protein part will be called as a holoenzyme. It consists of a both protein part and non-protein part of an enzyme. Then what is a cofactor? What is a cofactor? Cofactor is nothing but the protein part of an enzyme which does not consist of any non-protein part. ఒక ఎంజైమ్ లో ఒక నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ లేకుండా కేవలం ఒక ప్రోటీన్ పార్టే ఉంటే నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ద కోఫాక్టర్స్ హియర్. Then basing on the localization of enzymes, that means basing on the location of an enzymes, the enzymes will be classified into two types. They are the exoenzymes and second one is the endoenzymes. While coming to exoenzymes, the enzymes which are present in outside of the cell will be called as an exoenzymes. The enzymes which present inside the cell will be called as an endoenzymes. That is, ఏ ఎంజైమ్స్ అయితే సెల్ బయట మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ ఉపయోగపడతాయో అటువంటి ఎంజైమ్స్ ని ఎక్సో ఎంజైమ్స్ కింద, ఏ ఎంజైమ్స్ అయితే సెల్ లోపల మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ ఉపయోగపడతాయో అటువంటి ఎంజైమ్స్ ని ఎండో ఎంజైమ్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. So now you have to study about catalysis and catalysis. What is an catalyst? What is an catalysis? Catalyst. Catalyst is nothing but which increases the speed of reaction defined as an catalyst. ఏదైతే ఒక రియాక్షన్ స్పీడ్ ని పెంచుతుందో దాన్ని catalyst కింద చెప్తాం. While coming to catalysis, the phenomenon of
కాంపౌండ్కి కన్వర్ట్ అయ్యే ఫినామినా ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కెటాలిసిస్ అంటాం. సో నథింగ్ బట్ ఏంటి అంటే కెటలిస్ట్ అనేది ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ స్పీడప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే అక్కడ కూడా జరిగేది ఏంటి అంటే ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఇంకో కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ ఒక కాంపౌండ్ ఇంకో కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే మనం కెటాలిసిస్ అంటాం. అంటే కెటలిస్ట్ చేసే వర్క్ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ కెటాలిసిస్. హియర్ ఐ గివెన్ an example as E plus S gives rise to ES gives rise to product. Here E means enzyme, S means substrate, ES means enzyme substrate complex, P means product. Here one compound is converting into another compound. This is called as an catalysis. So according to our syllabus, catalysis is of two types. Two types. The first one is the chemical catalysis and second one is the biological catalysis. First one is the chemical catalysis, second one is the biological catalysis. So first we have to discuss about what is a chemical catalysis. Yes, chemical catalysis is nothing but the chemical agents which are used to done a reaction. కెమికల్ ఏజెంట్స్ ఏవైతే ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి ఉపయోగపడతాయో వాటిని మనం కెమికల్ కెటాలిసిస్ అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం మెటల్ అయాన్స్ అని చెప్పచ్చు. నథింగ్ బట్ MnO or Mg+2 or Fe+2 లైక్ దిస్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పచ్చు. వై కమింగ్ టు బయోలాజికల్ కెటాలిసిస్. బయోలాజికల్ కెటాలిసిస్ అంటే ఏంటి? సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి బయోలాజికల్గా అంటే సెల్ లోపల ఉండేవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కెటలిస్ట్ కింద యూస్ చేసి ఒక రియాక్షన్ జరిగితే దాన్ని మనం బయోలాజికల్ కెటలిస్ట్ కింద చెప్తాం. నథింగ్ బట్ ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఎంజైమ్ చెప్పచ్చు. ఎంజైమ్స్ ఆర్ ద బయోలాజికల్ కెటాలిసిస్. దే స్పీడ్ అప్ ద రియాక్షన్, దే ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ and they participate in the reaction. So biological catalysis example is enzymes. Before you are going to a class, you have to know firstly what is an substrate. ఫస్ట్ మీకు సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దేన్నంటారు సబ్స్ట్రేట్ అని? సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏదైతే రియాక్షన్లో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ని రిజల్ట్ని ఫామ్ చేస్తుందో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ substrate. That means nothing but substrate gives rise to product. Here in one word we will say substrate is nothing but an reactant, but which it will bind to only enzyme, which binds to only an enzyme. That will be called as a substrate. So substrate gives rise to product. Substrate means మనకి product అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So while coming to your classification of an enzymes, so before you are going to classification of enzymes, you have to know the nomenclature of an enzymes. Nomenclature. So nomenclature of an enzymes. Basically nomenclature is nothing but the naming of an enzymes. మనకి చాలా ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఎంజైమ్స్కి ఇది పేరు ఇది ఫలానా ఎంజైమ్ అని ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. కానీ ఏంటి అంటే పోను ఎంజైమ్స్కి కూడా నేమింగ్ ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఆ నేమింగ్ని మొదలుపెట్టింది ఎవరు అంటే IUP అంటే ఇంటర్నేషనల్
biochemistry. Biochemistry. Later, the IUB is changed into name of an IUB MB, that is International Union of Biochemistry and Molecular Biology. So IUB name laterly changed into IUBMB as International Union of Biochemistry and Molecular Biology. This institution gives the names of our enzymes basing on their action and their participation in the reaction. So, what are the rules and conditions involved in the names of an given by IUB? సో బేసిక్గా యూబీ అనే వాళ్ళు మనకి ఏం రూట్స్ పెట్టారు అంటే వాళ్ళు 2 టైప్స్ ఆఫ్గా చెప్పారండి నేమ్స్. అదేంటంటే ఒకటి ట్రైబల్ నేము, ఇంకొకటి సిస్టమాటిక్ నేమ్. దే గివెన్ నేమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అండ్ ట్రైబల్ నేమ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ నేమ్. ట్రైబల్ నేమ్ అంటే ఏం లేదంటే సఫిక్స్లో ఏజ్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలి. ఏజ్, ద వర్డ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద సఫిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వైల్ కమింగ్ టు an enzyme urease, trypsinase, like that every enzyme, dehydrogenase, decarboxylase, ఆక్సిజనేజ్, ఇలా ప్రతి ఎంజైమ్కి కూడా నేమింగ్ చివర ఏజ్ అనేది యాడ్ చేయాలండి. అలా ఏజ్ అని యాడ్ చేసిన ఎంజైమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ట్రైబల్ ఎంజైమ్స్ అని చెప్తాము. వైల్ కమింగ్ టు సిస్టమాటిక్ నేమ్. సిస్టమాటిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇది కొంచెం ఒక ప్రోటోకాల్ మీద వాళ్ళు డిపెండ్ చేసి బేస్ చేసిన ఒక క్లాసిఫికేషన్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఫర్దర్గా 4 to 5 సబ్ క్లాసెస్లో, సబ్ హెడింగ్స్లో మనం చదువుతాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it will be given as this type of 4-digit number. The first number will always be depending upon the type of an reaction, or type of an substrate. And second digit will always be depend on the bond present between reactants, and third one will be depending on the cleavage bond. Third one will be depend on the cleavage bond, and last fourth one is by the product formation. ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనకి సిస్టమాటిక్ నేమ్లో 4 డిజిట్స్ అనేవి ఇస్తారు. 4 డిజిట్స్ ద్వారా మనం ఎంజైమ్స్ యొక్క నేమ్స్ని వాళ్ళు పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నెంబర్ అనేది అది ఏ రియాక్షన్ మీద బేస్ అయి ఉంది అనేది మనం ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాము. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బాండ్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్. మనం ఏవైతే రియాక్ట్ అవుతున్నాయో వాటి మధ్యలో బాండ్స్ ఉంటే వాటి గురించి డిస్కస్ చేసేది సెకండ్ నెంబర్ కింద. థర్డ్ నెంబర్కి వచ్చేప్పటికి ఏ బాండ్స్ క్లీవ్ అవ్వడం వల్ల ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది అది మనం థర్డ్ నెంబర్లో చెప్తాం. ఫోర్త్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అండ్ ప్రొడక్ట్. దీన్నే మనం మీకు రకంగా చెప్పాలి అంటే సీరియల్ నెంబర్ కింద చెప్తాము. సీరియల్ నెంబర్ కింద చెప్తాం. So while coming to classification of an enzymes, before we are going to study classification of an enzymes, before that first you have to know the history of an enzymes. Enzymes history తెలియాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఏంటి ఎంజైమ్స్ హిస్టరీ అంటే, మనకి కుహైన్ అనే ఆయన ఫస్ట్ ఎంజైమ్ అనేది అయితే నేమ్ ఆయన డిరైవ్ చేశారు.
అయితే ఇలా 1833 నుంచి 63 మధ్యలో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు కడ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏదైనా మనం ప్రిజర్వ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా ఫర్మెంట్ అవుతుంది అనే దాని మీద మనకి కొంతమంది సైంటిస్ట్ కొన్ని చెప్పారు. సో కుహెన్ అనే ఆయన బేసిక్గా జాగ్బీన్స్ నుంచి యూరియేజ్ అనేది ఎంజైమ్ దీన్ని కుహెన్ అనే సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేశారు. చేసినప్పుడు యూరియేజ్ అనే ఎంజైమ్ని ఐసోలేట్ చేశారు. ఈ టైంలోనే మనకి ఈయన చెప్పింది ఏంటి అంటే మనకి యూరియేజ్ క్రిస్టలైజేషన్ మోడల్లో తీసుకొచ్చారు. క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ అనేది జరిగింది. సో ఎంజైమ్స్ అనేవి క్రిస్టలైజ్ షేప్లో ఉంటాయి అని చెప్పి ఈయన చెప్పారు. While coming to Pasteur ఏమన్నారు అంటే మనకి కడ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ జరుగుతున్నా ఏదైనా ఆల్కహాలిక్ ప్రిపరేషన్ ఏదైనా జరుగుతున్నా కూడా మనకి ఎంజైమ్స్ అనేవి ఏదో ఒక లివింగ్ థింగ్ అనేది అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆ లివింగ్ థింగ్ ఏంటి అనేది అందులో లూయిస్ పాస్చర్ అనే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. చేసినప్పుడు ఈయన కనుగొనవి ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పాస్చరైజేషన్ and second one is the fermentation. Pasteurization is nothing but curdling of milk so enzymes అనేవి ఉండడం వల్ల పాలు పెరిగిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ ఏ సోర్ టేస్ట్, ఒక పులుపు అనేది వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్స్ అని చెప్పచ్చు. వైల్ కమింగ్ టు ఫర్మెంటేషన్, fermentation is nothing but a process carried out by the ferments like alcoholic or any other beverages. ఏదైనా ఇప్పుడు గ్రేప్ జ్యూస్ తీసుకుని ఫర్మెంట్ చేసి మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ యూ. సో ఏంటి అంటే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఫర్మెంట్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి దాని నుంచి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని కనుక ఐసోలేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఫర్మెంటేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద హిస్టరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వైల్ కమింగ్ టు కుహెన్, he isolate the urease from the jaw beans and the enzyme will be in crystallized manner. ఈయన తర్వాత సమ్నర్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఎంజైమ్స్ అన్నిటికీ కూడా క్రిస్టలైజేషన్ని ఇచ్చారు. ఆల్ ఎంజైమ్స్కి కూడా ఈయన క్రిస్టలైజేషన్ని ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మైకేల్స్ మెంటన్ gives us an MM ఈక్వేషన్. మైకేల్స్ మెంటన్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి MM ఈక్వేషన్ అనే దాన్ని ప్రపోజ్ చేశారండి. దీని ద్వారా మనకి MM ఈక్వేషన్ జరిగింది. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంది, దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, నథింగ్ బట్ Kmax Vmax అని చెప్పి చదువుతాము. అవన్నీ మనకి మైకేల్స్ మెంటన్ అని ఆయన ఇచ్చారు. ఆయన పేరు మీద ఈక్వేషన్ని MM ఈక్వేషన్ అని చెప్పి నేమింగ్ చేయడం జరిగింది. సేవ్ చేశారా?